Good morning, everyone. I'm Professor Amit Jadhav. Today, we are going to see the fundamental concepts in object-oriented programming. So, the fundamental concepts are class, object, then polymorphism, inheritance, that we are going to encapsulation that we are going to cover in this chapter. So, first of all, the object-oriented programming. So, this is the new concept introduced by the programming language, that is object-oriented programming language. We have seen C programming language, that is the procedure-oriented language, and this is the object-oriented language. In object-oriented language, the fundamental concepts are classes, objects, inheritance, polymorphism, encapsulation, data hiding, message passing, data abstraction. So these all fundamental concepts are included in object-oriented programming. So let's discuss the difference between procedure-oriented programming and object-oriented programming. In object-oriented programming, everything is function. So our large program we divide into small units, that is nothing but the function. And in object-oriented programming, we create the object. Okay. In procedure-oriented programming, its approach is top-down approach, and in object-oriented programming, it follows the bottom-up approach. So program execute from the bottom to up, and here the program execute from top to bottom. No access specifier used in a procedure-oriented programming. In object-oriented programming, we use the access specifier, that is public, private, protected, etc. That access specifier used to limited the scope. If it is private, then its scope is limited to that particular class or the function. If it is public, then anyone can access it. If it is protected, then we can inherit it. So these are the different access specifier we can use in object-oriented programming. Next one is in object-oriented programming, data can be moved freely from function to function. So we can return the value from the function. We can pass the value to function as the parameter. In in object-oriented programming, here maybe misprint is there. An object can move freely with each other through member function. So using member function, we can access the data members, and that data we can pass with each other using object. So data hiding cannot be done in proper way, therefore less secure. So data cannot be hide in procedure-oriented programming, and it can be possible in object-oriented programming. Okay. So next difference is in in procedure-oriented programming, the function overloading is not allowed, and it's allowed in a object-oriented programming. Function overloading means we use same function name for the different purpose. That is function overloading. That can be possible in object-oriented programming, and that is not possible in procedure-oriented programming. So these are the difference between procedure-oriented programming and object-oriented programming. Next is, these are some fundamental concepts that we use in object-oriented programming, that is class, polymorphism, inheritance, then information hiding, encapsulation, okay, then data abstraction. These are some fundamental concepts. Okay, so let's start with one by one. First one is the class and object. A class is nothing but the structure or the template, okay, that we set the data members and member function in functions. In other words, the class is the blueprint for which an individual object is created. Class is a template in which we can insert the data member and function. म्हणजे क्लास सेम लाईक अ स्ट्रक्चर आहे की ज्याच्यामध्ये आपण आपल्याला जे काही व्हेरिएबल्स यूज करायचे, आता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मध्ये आपण त्यांना डेटा मेंबर्स म्हणतो, आणि जे काही फंक्शन्स आपण यूज करतो त्यांना मेंबर फंक्शन म्हणलं जातं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मध्ये. तर ते डेटा मेंबर्स आणि मेंबर फंक्शन आपण
क्लासमध्ये एनकॅप्सुलेट करतो आणि ते यूज करतो. ओके. नेक्स्ट वन इज प्रॅक्टिकली इट इज रॅपिंग ऑफ डेटा फंक्शन operating on that data into single unit called as the class. It supports the data hiding feature as the data will not be available to outside the world without creating the instance of the class. So in class we simply wrapping up. Wrapping up means that we added into the class structure and that we can access using the objects. Okay, we create an object of the class and using that we can access the data members and member functions. An object is defined many ways. An object is a copy of the class, or an object is an instance of entity, or an object set instance. Okay, using object we can access the data members and member functions. Okay, for example, chair, pen, table, keyboard, bike, etc. It can be physically and logically. This book contains the separate chapter which describe the role of classes and objects more significantly. So we can create an object. Anything can be object. Okay, so whatever the physical thing that can we view is an object. Okay, next one is the abstraction. Abstraction is the process of identifying the relevant qualities and behaviors of an object. Let's take an example. Understand the abstraction. A car consists of many complex but manageable pieces. From the outside, the car is a single object, but from inside, you can see that the car consists of numerous small mechanisms like brakes, steering, seat belts, sound system, etc. The abstraction म्हणजे काय तर एक सिंपल थिंग आहे जी थिंग त्याची जी काय फंक्शनॅलिटी आहे ती हाईड करून ठेवली आहे. तर सेम कन्सेप्ट आपण ऍब्स्ट्रॅक्शन मध्ये यूज करतो. ऍब्स्ट्रॅक्शन मध्ये आपल्याला फक्त ऑब्जेक्ट दिसतो, पण त्या ऑब्जेक्ट मध्ये जी काही फंक्शनॅलिटी आहे ती आपण व्ह्यू करू शकत नाही. तर ती आपल्याला फाइंड आउट करायला लागते. जसं आपण कार मध्ये बसल्यानंतर आपल्याला समजतं की तिथं स्टेअरिंग आहे, ब्रेक आहे, हँडल आहे. तर सेम लाईक दॅट व्हेन वी यूज द ऍब्स्ट्रॅक्ट देन वी कम टू नो अबाउट इट्स फंक्शनॅलिटी. द इंट्रिन्सिक डिटेल्स आर इनविजिबल, म्हणजे त्या डेटा जो काय तो हाईड करून ठेवलेला असतो. वी कॅनॉट व्ह्यू दॅट डेटा. This would be highly expensive. So here the car is an object that is designed to hide the complexity of its subsystem, and you can easily judge the relevant quality and behavior of that car by identifying its subsystem. तर कार काय करते, कार मधला जी काही फंक्शनॅलिटी आहे ती त्यांनी म्हणजे हाईड करून ठेवली आहे आणि आपण ती जज करू शकत नाही जोपर्यंत आपण त्याची सबसिस्टम आयडेंटिफाय करत नाही. In object-oriented programming, the software is difficultly managed by using abstraction. Abstraction is the process that involves identifying the significant behavior of an object and removing the complexity. And abstraction is the simple and easy use to perception of the user who is using your object. तर abstraction generally कशासाठी यूज केलं जातं, तर ती जी काही प्रोसेस मधली कॉम्प्लेक्सिटी आहे ती कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव्ह करण्यासाठी आणि जी काही सब सिस्टम आहे ती आयडेंटिफाय करण्यासाठी. ज्यावेळी आपण प्रॅक्टिकली बघू त्यावेळी तुम्हाला हे कन्सेप्ट नक्की लक्षात येतील. आता जस्ट थेरॉटिकली आपण तुम्हाला मे बी कन्सेप्ट क्लिअर होणार नाही, पण ज्यावेळी आपण प्रॅक्टिकली वापरू, आता ज्यावेळी आपण क्लास यूज करू त्यावेळी तुम्हाला समजेल की क्लासमध्ये डेटा मेंबर्स आणि मेंबर फंक्शन कसे एनकॅप्सुलेट केले. त्यासाठी आपल्याला क्लासचं एक्झाम्पल वगैरे बघायला लागेल, ते आपण बघणार आहोत. तर आता फक्त थेरॉटिकली समजून घ्या. एनकॅप्सुलेशन. नेक्स्ट वन, एनकॅप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग द डेटा टुगेदर फॉर प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनवॉन्टेड ऍक्सेस in an object where it is only accessible through that object interface. Many people refer the encapsulation as the information hiding, but both are different. आता encapsulation in short term मध्ये सांगायचं म्हटलं तर काय आहे, तर त्यामध्ये जे काही क्लास आहे तर क्लास मध्ये आपण काय करतो, डेटा मेंबर आणि मेंबर फंक्शन ऍड करतो आणि ते डेटा मेंबर आणि मेंबर फंक्शन आपण हाईड करून ठेवतो. दॅट इज द encapsulation. Wrapping up data member and member function in single unit is nothing but the encapsulation. Okay, next one आहे inheritance. Inheritance म्हणजे काय बघा, inheritance is a process in which objects of one class can acquire the properties of another classes. तर inheritance मध्ये तो कन्सेप्ट आहे. याच्यामध्ये एक आता तुम्हाला सांगण्यासाठी मी नोटपॅड मध्ये ओपन करतो.
तर नोटपॅड नाही, वर्ड मला ओपन करायला लागेल किंवा पेंट, वर्डच ओपन करतो. ओके, त्यामध्ये आपल्याला शेप आणि साईज. आता इनहेरिटन्स काय, आता हा एक क्लास आहे समजा आणि हा एक क्लास आहे. तर या हा क्लास पासून हा क्लास डिराईव्ह झालाय. ओके, म्हणजे हा क्लासचाच हा पार्ट आहे. तर हा क्लास जो आहे, तर या क्लासच्या प्रॉपर्टीज म्हणजे डेटा मेंबर आणि मेंबर फंक्शन ऍक्सेस करू शकतो, कारण की हा यापासून डिराईव्ह झालाय. तर ह्याला म्हणतात इनहेरिटन्स. इनहेरिटन्स इज द प्रोसेस इन विच ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास, या क्लासचा ऑब्जेक्ट कॅन अक्वायर द प्रॉपर्टीज म्हणजेच डेटा मेंबर आणि मेंबर फंक्शन can acquire the data member, can access the data member and member function of another class. दुसऱ्या क्लासचे डेटा मेंबर आणि मेंबर फंक्शन्स आपण यूज करू शकतो युझिंग इनहेरिटन्स. फक्त त्याला इनहेरिटन्स म्हणतात. त्याच्यामध्ये खूप सारे टाइप्स आहेत. हा झाला सिंगल इनहेरिटन्स, यामध्ये एकच क्लास आणि एक बेस क्लास आणि त्यापासून एक डिराईव्ह क्लास आहे, ह्याला म्हणतात सिंगल इनहेरिटन्स. मल्टिपल इनहेरिटन्स मध्ये बेस क्लास मोर दॅन वन बेस क्लास आहे, त्यापासून एकच क्लास जर डिराईव्ह झाला तर त्याला म्हणतात मल्टिपल. मल्टी लेवल म्हणजे हा सिंगल आहे, त्यापासून एक डिराईव्ह झाला, त्यापासून एक डिराईव्ह झाला तर त्याला म्हणतात मल्टी लेवल. आणि हायरार्चिकल मध्ये एकच बेस क्लास आहे, त्यापासून नंबर ऑफ डिराईव्ह क्लासेस झाले तर त्याला म्हणतात हायरार्चिकल. इनहेरिटन्सवर एक सेपरेट चॅप्टरच आहे, त्यावेळी आपण हे सगळे टाइप्स आणि त्याचे प्रोग्राम्स आपण बघणार आहोत. सध्या कन्सेप्ट मध्ये काय आहे बघा, की एक बेस क्लास आहे, त्यापासून एक डिराईव्ह क्लास आहे आणि तो डिराईव्ह क्लास आहे तो बेस क्लासच्या प्रॉपर्टीज ऍक्सेस करू शकतोय थ्रू अन ऑब्जेक्ट. ओके, आता नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे पॉलिमॉर्फिझम. पॉलिमॉर्फिझम म्हणजे काय, तर पॉलिमॉर्फिझम म्हणजे एकाच गोष्टीच्या मल्टिपल युजेस. पॉलिमॉर्फिझम मीन्स डिफरंट फॉर्म्स ऑफ ऍट डिफरंट प्लेसेस. आता त्यामध्ये सर तुम्हाला मी एक सिंपल एक्झाम्पल देऊ शकतो पॉलिमॉर्फिझम साठी, की सपोज तुम्ही एक पेन यूज करताय, तर आणि त्या पेन मध्ये ब्लू, रेड आणि ब्लॅक असे वेगवेगळ्या कलरच्या रिफिल्स आहेत. तर तुम्हाला ज्यावेळी ब्लू वापरायचे त्यावेळी ब्लू वापराल, रेड वापरायचे त्यावेळी रेड वापराल आणि ब्लॅक वापरायचे त्यावेळी ब्लॅक वापराल. म्हणजे पेन एकच आहे पण त्याचे मल्टिपल यूज आहेत किंवा मल्टिपल फॉर्म्स आहेत. दॅट इज नथिंग बट द पॉलिमॉर्फिझम. या पॉलिमॉर्फिझमचे दोन टाइप्स आहेत. फर्स्ट आहे कंपाइल टाइम पॉलिमॉर्फिझम आणि दुसरा आहे रन टाइम पॉलिमॉर्फिझम. कंपाइल टाइम पॉलिमॉर्फिझम म्हणजे काय, तर ज्यावेळी प्रोग्राम कंपाइल होतो तर त्यावेळी आपण त्याचा यूज केला जातो, त्याच्यामधले जे काही डेटा मेंबर्स मेंबर फंक्शन्स आहेत ते बाइंड होतात. दॅट इज कंपाइल टाइम पॉलिमॉर्फिझम. आणि दुसरं रन टाइम म्हणजे ज्यावेळी आपण एक्झिक्यूट होतो, प्रोग्राम कंपाइल करून नंतर एक्झिक्यूट होतो, तर त्यावेळी त्याचे जे काही डेटा मेंबर्स आणि मेंबर फंक्शन आहेत ते बाइंड होतात, त्याला म्हणतात रन टाइम पॉलिमॉर्फिझम. कंपाइल टाइमचं एक्झाम्पल आहे फंक्शन ओव्हरलोडिंग, ज्यामध्ये एकच फंक्शन आहे, एकच नेमचं ते आपण वेगवेगळ्या पर्पज साठी यूज करू शकतो. दॅट इज फंक्शन ओव्हरलोडिंग. आणि रन टाइम पॉलिमॉर्फिझमचं एक्झाम्पल आहे फंक्शन ओव्हररायडिंग. त्यामध्ये सेमच फंक्शन यूज करतो, सेमच फंक्शनॅलिटी, पण डिफरंट पर्पजला आपण यूज करतो. सध्या आता फक्त एवढंच माहित करून घ्या की पॉलिमॉर्फिझमचे दोन टाइप्स आहेत, एक कंपाइल टाइम आणि रन टाइम. ओके, नेक्स्ट आपला टॉपिक आहे क्लास. आता आपण क्लास पासून स्टार्ट करू. क्लास जे काय आतापर्यंत जे काही प्रोग्रामिंग केलं ते पण सगळं क्लासमध्येच केलं. ओके, क्लासमध्येच आपण मेन मेथड राईट केली. तर आता हे क्लासचं स्ट्रक्चर आहे बघा, क्लास आणि क्लासचं नेम. आता हे क्लासचं नेम हे युजर डिफाईन आहे, आपण त्याला आपण ते नेम देऊ शकतो आणि त्यासाठी क्लास कीवर्ड आपण यूज करतो. आणि या क्लासमध्ये आपण जे काही डेटा मेंबर्स आणि मेंबर फंक्शन्स आपण राईट करतो. ओके, आता बघा हे त्याचं एक्झाम्पल आहे की ज्यामध्ये दोन मेंबर फंक्शन्स लिहिले आणि दोन डेटा मेंबर्स लिहिले, 3 डेटा मेंबर्स आहेत. बघा हा क्लास डिफाईन केला, क्लास ए कर्ली ब्रॅकेट ओपन. आता हा काय दाखवतो, ब्रॅकेट ओपन, तो त्याचा स्कोप दाखवतो. तर याच्यामध्ये बघा इंटिजर XY लिहिले, डबल पी आहे, ह्याला काय म्हणतो आपण डेटा मेंबर्स. जे व्हेरिएबल्स आपण क्लासमध्ये डिक्लेअर करतो तर त्यांना म्हणतो आपण डेटा मेंबर्स. ओके, आणि हे काय लिहिले वॉइड सेट आणि वॉइड गेट, हे काय मेंबर फंक्शन्स आहेत. ठीक आहे,
तर हे मेंबर फंक्शन्स आपण कशा म्हणजे मेंबर फंक्शन मध्ये आपण फंक्शनॅलिटी राईट केलेली असते क्लासमध्ये. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स आर रन टाइम एंटिटीज. त्या क्लासमधले जे काही डेटा मेंबर्स आणि मेंबर फंक्शन्स आहेत ते ऍक्सेस करण्यासाठी आपण त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवतो. तर सिंटॅक्स आहे बघा, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम. किंवा आपण असं पण करू शकतो, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम सेमीकोलन ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम. असं आपण दोन सेपरेट लाईनला पण करू शकतो. बघा इथं ते सेम दिलेलं आहे. अशा पद्धतीने आपण त्याचा ऑब्जेक्ट बनवतो. म्हणजे बघा ए हा काय आहे क्लास, त्याचा ऑब्जेक्ट बनवला A1 इज इक्वल टू न्यू ए. ओके. त्यानंतर किंवा असं पण करू शकतो आपण A1 आणि खाली A1 इज इक्वल टू न्यू ए. आता ह्यामध्ये ए काय क्लास नेम आहे, A1 काय ऑब्जेक्ट नेम आहे, न्यू काय न्यू कीवर्ड आहे आणि हा काय डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आहे. हा कन्स्ट्रक्टर कॉल केलाय आपण. हा सिंटॅक्स आहे जनरली ऑब्जेक्ट क्रिएट करण्याचा, तर तो तुम्ही लक्षात ठेवा. असाच आपल्याला सगळ्या प्रोग्रामिंग मध्ये यूज करायचा आहे. आता स्ट्रक्चर बघा क्लासचं. या क्लासमध्ये आपण व्हेरिएबल किती यूज केलेत, एक्स वाय आणि पी, आणि सेट आणि गेट या दोन मेथड्स आपण यूज केले. तर आता एक्स मध्ये काहीतरी व्हॅल्यू असेल, वाय मध्ये काहीतरी व्हॅल्यू असेल, पी मध्ये काहीतरी व्हॅल्यू असेल, ह्याच्यामध्ये काहीतरी फंक्शनॅलिटी आपण राईट केली असेल, तर ही ऍक्सेस करण्यासाठी आपल्याला ऑब्जेक्ट क्रिएट करायला लागतो. आणि युझिंग ऑब्जेक्ट वी कॅन ऍक्सेस दिस डेटा मेंबर्स अँड मेंबर फंक्शन. ओके, हे स्ट्रक्चर झालं. आता आपण मल्टिपल ऑब्जेक्ट पण बनवू शकतो. म्हणजे आता ए इज इक्वल टू न्यू, बघा ए चा ऑब्जेक्ट बनवला A1, A1 इज इक्वल टू न्यू A2 इज इक्वल टू न्यू ए. असे दोन पण आपण किंवा मोर दॅन दोन पण आपण ऑब्जेक्ट बनवू शकतो. ठीक आहे. तर आपण त्याचं एक्झाम्पलच बघूया. बघा इथं पण एक छोटस एक्झाम्पल दिलंय. आपण लाईव्ह एक्झाम्पल बघू की ज्यामध्ये आपण क्लास क्रिएट केलाय. ठीक आहे. तर इथं मी नोटपॅड ओपन करतो. आता आतापर्यंत आपण सगळं क्लासमध्येच केलं. आता पण क्लासमध्येच आपण त्याचा कन्सेप्ट समजून घेऊ. आता इथं मी क्लास डेमो म्हणून करतोय. तिथं मी दिलं इंटिजर A, B. ठीक आहे. इथं मी काय केलं, दोन व्हेरिएबल म्हणजे त्यालाच म्हणतो आपण डेटा मेंबर्स. हे दोन डेटा मेंबर्स मी इथं राईट केले. ओके. त्यानंतर मला फंक्शन राईट करायचंय, याला म्हणतो मेंबर फंक्शन. मी लिहिलं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले या नावाचं मेंबर फंक्शन मी राईट केलं. आता इथं ए ला काहीतरी व्हॅल्यू असाइन केलं 10 आणि बी ला दिली 20. ओके. आता मला हीच व्हॅल्यू प्रिंट करायची. मी दिलं सिस्टीम डॉट आउट डॉट println. इथं लिहिलं द व्हॅल्यू ऑफ ए इज, प्लस साइन दिलं आणि ए इथं राईट केलं आणि नंतर बाहेर येऊन सेमीकोलन दिला. पुन्हा हीच लाईन मला हवी आहे, कॉपी केली, इथून पेस्ट केली आणि इथं फक्त बी केलं. ओके. तर प्रोग्राम सेव्ह करूया आपण. डेमो अंडरस्कोर एक्झाम्पल डॉट जावा. आता इथे एक गोष्ट तुम्हाला लक्षात घ्यायला लागेल की प्रोग्राम सेव्ह करताना आतापर्यंत आपण क्लासचं नेम देत होतो. आता पण क्लासच नेम द्यायचंय, पण ज्या क्लासमध्ये मेन मेथड आपली असणार आहे त्या क्लासचं आपल्याला नाव द्यायचं. म्हणून इथं मी पुन्हा इथं लिहिलं क्लास डेमो अंडरस्कोर एक्झाम्पल. आता जे काही ऑब्जेक्ट वगैरे बनवायचे असतात ते सगळे आपण मेन मेथड मध्ये बनवतो. म्हणून इथं आता मेन मेथड राईट केली, पब्लिक स्टॅटिक वॉइड मेन. यामध्ये ब्रॅकेट मध्ये मी स्ट्रिंग मी आर्ग्युमेंट पास केले. आता फर्स्ट मला काय करायचं, या क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवायचा. क्लासचं नाव काय आहे, डेमो आहे. डेमो मधला डी स्मॉलच आहे. इथं मी
डेमोचा ऑब्जेक्ट बनवला, डेमो डी इज इक्वल टू न्यू डेमो. अशा पद्धतीने आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो. इथं आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट केला. आता युझिंग दिस ऑब्जेक्ट वी कॅन ऍक्सेस द मेंबर फंक्शन. कसं ऍक्सेस करायचं? युझिंग डॉट ऑपरेटर. तिथं ऑब्जेक्ट बनवला, त्यानंतर डॉट ऑपरेटर आणि त्यानंतर त्या फंक्शनचं नाव म्हणजे डिस्प्ले. मग इथं मी काय दिलं, डी डॉट डिस्प्ले. ओके, मी तो सेव्ह केला प्रोग्राम. प्रोग्राम रन करायचा आहे मला, पुन्हा कमांड प्रॉम्प्टला जायला लागेल. आता इथं पाथ आपल्याला प्रोग्रामचा कॉपी पेस्ट करायला लागेल. जावा आणि प्रोग्राम्स मध्ये हा पाथ मी केला कॉपी. डेमो एक्झाम्पल दिसत असेल इथे कुठे, डेमो एक्झाम्पल, यस, हा कॉपी केला. इथं दिलं cd /d, मग पेस्ट आलं इथं, आणि मग इथं दिलं जावा डेमो अंडरस्कोर एक्झाम्पल डॉट जावा. नाव चुकलं की काय, सॉरी, जावा सी पाहिजे, नुसतं मी जावा लिहिलं. ओके, त्यानंतर पुन्हा जावानं आपल्याला रन करायला लागेल. Okay, here we get the output. The value of A is 10 and the value of B is 20. आता इथे काय केलं आपण, सिंपल क्लास क्रिएट केला. क्लास मध्ये जे काय आपल्याला फंक्शन लिहायचं होतं ते लिहिलं. त्यानंतर दुसरा क्लास आपण यूज केला, त्यामध्ये मेन मेथड लिहिली. मेन मध्ये या क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आणि त्या ऑब्जेक्ट थ्रू आपण हे फंक्शन कॉल केलं. ओके, आणि एक्झिक्यूट झालं. अशा पद्धतीने आपल्याला, आता सपोज जर मला अजून एक त्याचा ऑब्जेक्ट बनवायचा आहे तरी मी बनवू शकतो. मी इथं लिहिलं डेमो d1 इज इक्वल टू न्यू डेमो. इथं लिहिलं d1 डॉट डिस्प्ले. Same output we get by creating two different objects. Okay. ठीक आहे, तर तुम्हाला इथं क्लास आणि ऑब्जेक्ट क्लिअर झालं. नेक्स्ट आपण बघूया. आता डिफरन्स बिटवीन क्लास अँड ऑब्जेक्ट हा काय इम्पॉर्टंट पॉइंट नाहीये. ठीक आहे, तरी बघू. क्लास नेव्हर ऑक्युपाइज मेमरी अँड ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज मेमरी. म्हणजे क्लासमध्ये कुठली मेमरी ऑक्युपाय होत नाही, ऑब्जेक्ट मेमरी ऑक्युपाय करतो आणि त्याच्या थ्रू डेटा मेंबर्स आणि मेंबर फंक्शन ऍक्सेस करतो. क्लास इज अ ब्लूप्रिंट टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लास काय, एक ब्लूप्रिंट आहे. ब्लूप्रिंट म्हणजे आता सपोज जर मला एखादी बिल्डिंग बांधायची तर त्याचं स्ट्रक्चर आपण काय करतो, स्ट्रक्चर तयार करतो, तर त्यालाच ब्लूप्रिंट म्हणतात. म्हणजे हॉल कुठे असेल, बेडरूम, तर त्याप्रमाणे ऍज अ क्लास वर्क करतो. त्यामध्ये फंक्शनॅलिटी काय काय असणार आहे ते आपल्याला आधी आयडिया देतो. पण युझिंग ऑब्जेक्ट वी कॅन ऍक्सेस द डेटा मेंबर्स अँड मेंबर फंक्शन्स. Class is a blueprint and object is an instance of class. Class do not have lifespan and object have a lifespan based on the declaration. Okay, जर आता आपण एखादा ऑब्जेक्ट जर लॉंग टाइम यूज करत नाहीये प्रोग्राम मध्ये, तर तो काय होतो, ऑटोमॅटिक तो डिलीट होतो. म्हणजे त्याने जी काही मेमरी ऑक्युपाय केली ती काय केली जाते, फ्री केली जाते. याला ऑटो मेमरी अलोकेशन म्हणतात. यामध्ये ऑटोमॅटिक मेमरी जे काही ऑब्जेक्ट्स आता यूज नाही आहेत पण त्यांनी मेमरी अलोकेट केलेली आहे तर त्यांना फ्री केलं जातं. ओके, म्हणून ऑब्जेक्टला लाईफ स्पॅन असतो. हे रेफरन्स व्हेरिएबल काय आता आपल्याला सिलेबस मध्ये नाहीये, आपण ते काय घेणार नाही. नेक्स्ट वन आहे, हे आपल्या सिलेबस मध्ये आहे, स्टॅटिक कीवर्ड. मतलब स्टॅटिक कीवर्ड काय बघा. Keyword static is used to assign the data members and member function of a class.
तर आपण क्लास मधले जे काही डेटा मेंबर्स आणि मेंबर फंक्शन्स आहे तर त्यांना स्टॅटिक करतो युझिंग स्टॅटिक कीवर्ड. आता स्टॅटिक मेंबर्स कॅन ओनली ऍक्सेस अदर स्टॅटिक मेंबर. स्टॅटिक मेंबर्सना फक्त दुसरे स्टॅटिक मेंबर्स ऍक्सेस करू शकतात. स्टॅटिक कॅनॉट बी रेफर दिस और सुपर कीवर्ड इन एनी वे. तर स्टॅटिक मेंबर्सना आपण दिस किंवा सुपर कीवर्ड्स आपण यूज करू शकत नाही. इन्स्टन्स ऑफ द स्टॅटिक मेंबर्स विल नॉट बी क्रिएटेड, हेन्स दे कॅनॉट बी called by using object. In fact, they are accessed by only by using class name. आता हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. जर आपण डेटा मेंबर आणि मेंबर फंक्शन स्टॅटिक केले तर ते फक्त क्लास नेमनेच आपण ऍक्सेस करू शकतो. ऑब्जेक्ट टू ते ऍक्सेस होत नाही. जनरली आपण कसं करतो, जे काही फंक्शन्स वगैरे लिहिले आहेत तर ते सगळे आपण थ्रू ऑब्जेक्ट ऍक्सेस करतो. पण if it is static, then we can access the member function using class, not with an object. Okay, this खाली पण ते सांगितलंय. The static member cannot be called by using object, but they are accessed by using class name and dot operator. आता हे बघा, हे एक्झाम्पल दिले स्टॅटिकचं. इथं व्हेरिएबल दिलेत बघा, इंटिजर x त्यांना स्टॅटिक बनवले आणि y, आणि त्याची व्हॅल्यू काय केली, प्रिंट केले स्टॅटिक डेटा मेंबर्सची x आणि y. आता इथं लिहिले कॉलिंग स्टॅटिक मेंबर. इथं मेन मेथड लिहिले आणि मेन मेथड मध्ये प्रिंट केले कॉलिंग स्टॅटिक मेंबर फंक्शन ऑफ शो. आणि तिथं शो फंक्शन कॉल केले. कसं केले बघा, क्लास स्टॅटिक क्लास त्याचं नाव डॉट शो मेथड, आणि नेक्स्ट आपण डायरेक्ट एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यू प्रिंट केल्या. आपण डायरेक्ट एक्झाम्पलच बघूया स्टॅटिक क्लासचं. सो पुन्हा नोटपॅडला जाऊया. इथं मी म्हणलं क्लास स्टॅटिक क्लास आता इथं मला स्टॅटिक मेंबर घ्यायचे. म्हणलं स्टॅटिक ए कॉमा बी, स्टॅटिक इंटिजर ए कॉमा बी. इथं स्टॅटिक पब्लिक स्टॅटिक वर्ड शो असं दिलं नाही इथं पण. यस, इथं दिलं मी पब्लिक स्टॅटिक वर्ड शो. आता इथं फक्त आपण व्हॅल्यू प्रिंट करू. वरतीच डिफाइन दिलं ना, स्टॅटिक इंटिजर ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 10. त्यांना इनिशियलाइज पण केलं, पण व्हॅल्यू असाइन केल्या. मी तर म्हणलं सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन value of a is plus a ओके. तो ए आणि बी च्या व्हॅल्यू आपण प्रिंट केल्या. आता एक आपल्याला एक अजून एक क्लास राईट करायला लागेल मेन मेथड साठी. म्हणून म्हणलं क्लास स्टॅटिक डेमो. त्याच्यामध्ये आपण काय लिहिणार, पब्लिक स्टॅटिक वर्ड मेन मेथड आपण लिहितो. स्ट्रिंग आणि आर्ग्युमेंट. इथं फर्स्ट काय करणार आपण, प्लस आपण क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवणार. क्लासचं नाव काय, नाहीतर डायरेक्ट आपण ती मेथडच कॉल करू, स्टॅटिक क्लास डॉट शो.
इथं मेन क्लोज स्टॅटिक डेमो डॉट जावा सेव्ह सीएमडीला पुन्हा जाऊन आपण स्टॅटिक डेमो एरर काहीतरी आले एक्सपेक्टेड आयडेंटिफायर इथं प्रोग्राम मध्ये सेम तसंच केलं ना स्टॅटिक इंटिजर एक्स आणि वाय इक्वल टू ओके डायरेक्ट इथंच व्हॅल्यू दिले ना प्रोग्राम कंपाइल झाला ओके आता इथं बघा व्हॅल्यू काय त्याला असाइन केली नाही म्हणून 0 आली इथं समजा दिली त्याला 5 आणि 10 तर बघा स्टॅटिक हे डेटा मेंबर्स केले आपण आणि ते ऍक्सेस करण्यासाठी आपल्याला डायरेक्टली क्लास थ्रू आपण ऍक्सेस करू शकतो ओके आता याच प्रोग्राम मध्ये जर मला ते डेटा मेंबर्स जर ऍक्सेस करायचे तर मग मी क्लास यूज करणार म्हणजे कसे करणार बघा स्टॅटिक क्लास डॉट ए आता ही व्हॅल्यू मला जर प्रिंट करायची आहे मी हे स्टेटमेंट कॉपी केलं पेस्ट केलं आणि इथे लिहिलं स्टॅटिक क्लास डॉट ए आता बघूया आपण आउटपुट येते का आणि इथं फक्त काय केलं बी केलं व्हॅल्यू ऑफ बी इज आता या दोन्ही व्हॅल्यू येतात का बघूया आपण ए 5 आणि बी 10 कसे आपण ऍक्सेस केला थ्रू क्लास नेम डॉट ह्या डेटा मेंबरचं नाव आणि इथं कसं ऍक्सेस केलेलं क्लास नेम डॉट त्या फंक्शनचं नाव ओके तर स्टॅटिक कीवर्ड झालेलं आहे आपलं नेक्स्ट आपल्याला मोठा टॉपिक आहे कन्स्ट्रक्टर तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेऊ तुम्हाला यामध्ये काही डाऊट असेल तर विचारा तुम्ही व्हॉट्सअपवर कॉल करून किंवा व्हॉट्सअप नंबरवर मेसेज टाका आणि स्वतः प्रॅक्टिकली प्रोग्राम करून बघा म्हणजे तुम्हाला आयडिया क्लिअर होईल आणि तुमचं प्रॅक्टिस पण होईल ओके थँक्यू व्हेरी मच